جامعۃ المدینہ بہار مدینہ سیالکوٹ، جامعۃ المدینہ ایبٹ آباد، جامعۃ المدینہ اوکاڑا منصور آباد اوکاڑا پنجاب، مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ KPK، مرکزی جامعۃ المدینہ جڑاں جامعۃ المدینہ کوئی رٹا کشمیر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جو جسمانی طور پر فزیکلی یہاں تشریف لائے ان کو بھی، اور جو الیکٹرانک مبلغ کو جنہوں نے مطلب یعنی کہ اپنے آنے دیا ان کو بھی، سب کو ویلکم، سب کو خوش آمدید۔ اللہ سب کو برکتیں دے، سب کا آنا جانا سننا سنانا قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی مذاکرے میں شامل دنیا بھر کے عاشقان رسول، الحمدللہ عز و جل ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اچھوں کی صحبت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں آدمی کتنا ہی بڑا عالم، عامل، زاہد اور کامل ہو، اس پر واجب ہے کہ ولی کامل کو اپنا مرشد بنائے کہ اس کے بغیر اس کا ہرگز چارہ نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابھی تک اگر کسی پیر کامل کے مرید نہیں بنے تو آج بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک شیخ عبد القادر قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ اور غوث پاک کے قادری سلسلے کی کیا ہی بات ہے، غوث پاک کی کیا ہی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عاشقان رسول جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں، میں عرض کروں گا کہ وہ امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں۔ جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو طالب بن جائیں، اس سے انشاءاللہ قادری اتاری سلسلے کا فیضان بھی نصیب ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے مریدوں میں شامل بھی کروا دیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اعلان کے تعلق سے عرض کروں کہ اس میں کہا کہ جب تک ولی کامل کا مرید نہیں ہوتا تو یوں تو یوں تو یوں، تو یہ غلط اعلان ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ جو چار شرائط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر بزرگوں نے لکھی ہے، ان میں ولایت شرط نہیں ہے، عالم ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت میں، اور فاسق نہ ہو، فاسق معلن علی الاعلان، فسق نہ کرتا ہو، اور تین ہوئی ہیں بول چکا، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ یہ چار شرطیں لکھی ہیں۔ میں صحیح بولتا ہوں، نہیں تو یہ بیچارہ اپنے پیروں کے تعلق سے یار یہ تو یوں بھی کیا ہے تو یہ تو یوں بھی کیا، اس دن تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے پی رہے تھے، ہوتا ہے تو اس سے تو تھوڑی کوئی، اگر کوئی ولی ہے تو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ اور تو بہرحال یہ کہ یہ شرائط میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے کہ پیر کا ولی ہونا شرط نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے، تو مرید بھی ولی ہو سکتا ہے اور پیر ولی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولایت اور چیز ہے، پیری مریدی اور چیز ہے، اس کو دونوں کو ساتھ نہیں لے کر نہ چلیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر بھائی کیا بات ہے، اتنی تیاری کس لیے؟ لگتا ہے آپ کسی خاص محفل میں جا رہے ہیں۔ جی بھائی، آج یوم دعوت اسلامی ہے، کیڈس مدنی چینل کے پروگرام میں جا رہا ہوں۔ یوم دعوت اسلامی مطلب؟ آج میری دعوت اسلامی کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے 44 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک کے کرم سے اس دن یعنی 2 ستمبر کو ہم یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں۔ ویسے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ جی جی بالکل بتاتا ہوں۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو، لوگ گناہوں سے بچیں، لوگوں میں عشق رسول بڑھے، بڑے چھوٹے پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ نہ صرف اپنے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی خوب کوشش کی جائے۔ ابو بکر بھائی، کیا دعوت اسلامی بس یہی کام کرتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علماء دین تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک بے شمار بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں اور ہزاروں علماء کرام تیار ہو چکے ہیں، اور یوں دنیا بھر میں دین کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ اچھا، دعوت اسلامی صرف دینی تعلیم عام کرتی ہے؟ صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی ایجوکیشن بھی دیتی ہے، اور اس کے لیے دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم اور دارالمدینہ یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے۔ اچھا، کیا ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی دعوت اسلامی کا کوئی کام ہے؟ جی جی بالکل، ڈیجیٹل ورلڈ میں دعوت اسلامی نے OTT پلیٹ فارم اسلام فار ایور کے نام سے اور اسپیشلی بچوں کے لیے کیڈس مدنی چینل کا شعبہ قائم کیا ہے، تاکہ چھوٹے بچے اور بچیاں دینی، اصلاحی اور اخلاقی چیزیں سیکھ سکیں۔ واہ، زبردست۔ اچھا آپ یہ بتائیے، کیا دعوت اسلامی کا کوئی فلاحی ادارہ بھی ہے جو فلاحی کام کرتا ہے؟ جی جی بالکل، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF ہے جو سیلاب زدگان اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور الحمدللہ FGRF ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی خوب مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے مدنی ہوم بنائے گئے ہیں، اور بلڈ ڈونیشن کے ذریعے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واقعی دعوت اسلامی تو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ پیارے امیر علیہ سنت، الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہے، مگر کیا کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی وہ کام کرے؟ پلیز ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، بڑا جامع تعارف کروایا آپ نے دعوت اسلامی کا، میرے لیے بولنے کا تو کم چھوڑا ہے۔ ایک تو مطلب یہ کہ کام وہ کر رہی ہے کہ صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون جمع نہیں کر رہی، جیسے آپ نے ابھی کہا، تو آپ کے معلومات میں اضافہ کر دوں کہ دیگر مریضوں کے لیے بھی وہ خون جمع کر رہی ہے۔ تو اس لیے وہ اس خاکے میں اگر ممکن ہو تو ترکیب بنا لیجئے، ورنہ وہ جو تھیلیسیمیا کے مد میں دے گا نا تو وہ خون دوسرے مریض کو لگ نہیں سکے گا۔ اور مطلب یہ کہ اور چھوڑا تو ہے نہیں، کیا اور کیا بتاؤں، بہت سارے نیک کام دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، سب کا تذکرہ غالباً ہاں کر ہی دیا آپ نے، دارالمدینہ اور سب کر دیا آپ نے تذکرہ، مجھے تو اب کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا۔ مزید دیگر ممالک میں بھی کام کر رہی ہے، دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، جگہ جگہ مساجد کی تعمیرات کر رہی ہے، مدارس کی تعمیرات، جامعات المدینہ کی تعمیرات ہو رہی ہیں، نابیناؤں کے جامعات المدینہ بھی ہیں ماشاءاللہ، ان میں ان کو بھی عالم کورس کروایا جا رہا ہے، قرآن کریم حفظ کروائے جا رہے ہیں ان کو، اور باقاعدہ ایک شعبہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا جو جس میں خصوصی عیسائی بھائیوں کا، تو اس میں ڈیف جو گونگے بہرے اور نابینے اور کوئی لولے لنجے بیچارے جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس طرح کے عیسائی بھائی بھی، ان کا بھی شعبہ، ان میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ جو شعبہ ہاتھ میں آتا ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ بزرگوں کا شاید کسی نے بھی شعبہ نہیں بنایا ہوگا،
बुजुर्गों का जो उम्र रसीदा जो होते हैं, बूढ़े लोग समझते हैं नाकार हैं, ये बहुत काम के होते हैं। इनकी अगर तरकीब बन जाए ना तो पूरा घर इनके साथ होता है और इनके फवायद बहुत होते हैं अपनी जगह पर। खुद इनको भी तो अपनी आखिरत बनानी होती है ना, तो इनका बाकायदा शोबा लगा हुआ है। फिर इनका मदनी चैनल है बूढ़ों का भी। ये मदनी चैनल खाली उर्दू में नहीं है, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा, फिर इंग्लिश, अरबी, तो इस तरह मतलब ये कि चैनल की दुनिया में भी दावत इस्लामी का एक नुमाया मतलब है कि नाम है। और इस्लामी चैनल ये वाहिद दावत इस्लामी का दुनिया में कहीं हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि नुमाया तौर पर ये मदरी चैनल ये इस्लामी है, प्योर इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। न एड है इसमें, न लेडीज इसमें आती है, न म्यूजिक बजता है। अल्लाह की रहमत से और भी दावत इस्लामी के कई काम आस्ते आस्ते हो सकता है बढ़ते जाएंगे, ये अभी जहन में आ नहीं रहे मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे। सबको दावत इस्लामी में काम करना चाहिए। फिर दावत इस्लामी किताबें भी छापती है, हजारों किताबें छाप कर उसने दी हैं। मकतबतुल मदीना ये इदारा जो है तो बहुत यानी कि किताबें इसने आम की हैं। कुरान शरीफ के तर्जमे, तफसीरें ये भी छप रही हैं, वो यहीं लिखी गई हैं दावत इस्लामी में। सिरातुल जिनान ये दुनिया की वाहिद तफसीर है, इसके बाद कोई तफसीर शायद आई नहीं होगी उर्दू में। और मतलब यानी कि एथेंटिक यानी कि मुस्तनद तफसीर इंशाअल्लाह इसको आप पाएंगे। इसको हर घर में होना जरूरी है। पढ़ना नहीं आता तो भी रख ले, बरकत इंशाअल्लाह मिलेगी। कोई तो घर का फर्द पड़ेगा, इसको कोई तो खोल के देखेगा, ऐसी बरकतें इसकी मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बहुत सारे काम कर रही है। इन्हें देखो ना, ये काम गिने नहीं जा रहे, इससे इतने काम कर रही है। सोशल मीडिया से अलग काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब तक हजारों गैर मुस्लिमों को दावत इस्लामी ने मुसलमान कर लिया है, ये भी एक काम है ना। फिर जो नौ मुस्लिम होते हैं, ये नौ मुस्लिम में शायद लोग कंफ्यूज, पहले पैगाम आया था कि जो मुसलमान हो जाता है गैर मुस्लिम उसको नौ मुस्लिम क्यों बोलते हैं? नो मुस्लिम, नो माने नहीं, न्यू मुस्लिम बोला करो वगैरह। खैर, तो वो न्यू मुस्लिम जो है उनकी मालूमात तो उनके पास नहीं होती ना दीन की इतनी, तो उनको फिर अलग सेंटर हैं जिनमें इनको सिखाया जाता है इस्लाम कि अब मुसलमान हो गए तो मुसलमान रहे कैसे, मालूमात अकायद की, ईमानियात की, अल्लाह और रसूल के बारे में इनको मालूमात तो इतनी नहीं होती ना, तो ये सब मतलब ये भी सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त गिलगित के करीब शहर अस्तोर में हैं। ऐसे ये इरशाद फरमाएं कि बाज़ औक़ात ऐसे सफर के अंदर जब जाते हैं तो पानी वुजू के लिए बहुत ठंडा होता है, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इस्लामी भाई भी होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं और इन इलाकों के रहने वाले नहीं होते, तो बहुत ठंडे पानी में वुजू करने में कोई रियायत है कि अगर ठंडा पानी है और अगर गुस्ल की जरूरत पड़ गई है तो गुस्ल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हमारी शरीयत हमें क्या कहती है, या हमें जैसे भी मौसम हो और जैसा भी ठंडा पानी हो उससे वुजू करना होगा। और एक और बात इरशाद फरमा दे कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जब सफर करते हैं बहुत थकन फील कर रहे होते हैं तो फिर वो नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं। तो जब आपने बड़े बड़े सफर किए, हमें आपके बयानात से सीखने को मिलता है कि आपने बड़े काफिलों में बहुत मुश्किल इलाकों में भी सफर किया, तो यकीनन थकन तो आपको भी लगती होगी। तो ऐसी कैफियत में नमाज का एहतमाम आप किस तरह किया करते थे? कुछ ऐसा मदरी फूल हमें दें कि हम सफर में किसी भी सूरत में सफर करें, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल हो, चाहे वो इंसान सैर व तफरीह के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, या काफिलों में सफर हो रहा है, तो नमाज के हवाले से क्या हमारी एहतियात होनी चाहिए? जज़ाकल्लाह। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। माशाअल्लाह। इस वक्त आप ठंडे मुल्क में, अपना ही सूबा है गिलगित, तो अगर पानी बहुत ठंडा है ना तो चूल्हे को खिदमत का मौका दिया करें, वो गर्म कर देगा पानी, गर्म पानी से वुज़ू करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप बोलेंगे यार चूल्हा भी अवेलेबल नहीं है, गर्म पानी नहीं है, ठंडा है, तो ठंडे पानी से वुज़ू करें। हाँ, ऐसा ठंडा हो, गर्म करना मुमकिन ना हो, सादा पानी मुयस्सर ना हो, अब क्या करें? अब अगर इसको ऐसा है कि ज़न्ने गालिब है या तजर्बा है कि ऐसे वुजू करेगा तो बीमार पड़ जाएगा,
ऐसी सूरत में उसको तयम्मुम करने की इजाजत मिलेगी। खाली ठंडा बहुत है इसलिए नहीं, अगर ये बीमार पड़ जाता है यानी उसकी ठंडक उसको जरर पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, तब उसको तयम्मुम करने की इजाजत मिलेगी। तो बहरहाल ये है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसी मुश्किलात हो, अब मैंने तो क्या मतलब सफर किए, सफर तो करने वाले मज़ारों में मौज कर रहे हैं अल्लाह की रहमतों के साए में, उन्होंने सफर किए थे। अब तो ट्रेनें, हवाई जहाज, सैयारे, तैयारे सब मौजूद हैं, गाड़ियां। तो बहरहाल ये कि ये सफर तो इधर किए हैं, बसों में किए, वैगनों में किए, तो थकन भी लगती थी। बावल नगर का सफर जो था वो मेरा यादगार सफर था। वो 4 स्टेशन बदले थे, वो 4 बसें वैगने बदल कर हम बावल नगर पहुंचे थे दौरान काफिले के दौरान। तो मैं मतलब जोहर की नमाज का टाइम आया ना, जब हम पहुंचे इसी टाइम पर, मैं यूं पड़ गया था चारपाई में, हिम्मत नहीं थी मतलब उठने की। ये भी एक तारीखी थकन थी मेरी। एक थकन वो इससे भी ज्यादा थी जिसका निगरान शुरा भी किस्सा बताते हैं। हम यानी कि 5 साल के बाद पंजाब का दौरा किया था, नहीं हाँ 5 साल के गैप से, वो जो हमला हुआ था लाहौर में, इसके बाद से 5 साल के बाद फिर गए थे। तो उसमें रोड बाय रोड गए थे, जगह जगह रुकते हुए, तो वो किसी जगह मतलब बस वो मेरे से आवाज भी नहीं निकलती थी, मेरी हालत खराब हो गई थी थकन के मारे। तो मैंने कुछ वो पेड मांगा तो दिया। इमरान घबरा गए थे, शायद वसीयत लिखेगा, कब मैं जा रहा हूँ, ऐसी पोजीशन थी। आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ। अल्लाह करे मदीने में जाऊं और मदीने में आका के जलवों में कलमा पढ़कर नसीब हो जाए बकी में जाना, काश। तो ये कि बहरहाल मुझे याद नहीं कि कभी मेरी सफर में नमाज कज़ा हुई हो, ये याद नहीं है। नमाजें भी आमतौर पर जमातें करते थे, सफरों में भी नमाजें भी जमात बारहा पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कज़ा होना अपनी डिक्शनरी में समझो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी भी नहीं है सर, फर्ज है नमाज, तो ये कज़ा कैसे हो जाए। हाँ, आदमी जब होश ही ना रहे, समझिए वो अलग सूरत है कि ऐसा आरिज़ा पेश आए, ऐसा मरज पेश आए, बेहोश हो जाए, तो वो अब मरफूल कलम हो गया है। वरना ये कि नमाज होशो हवास में कज़ा हो, ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि इसी पर हमारा दम निकले कि आखिरी जिंदगी की नमाज भी हम पढ़कर दुनिया से जाए, बाकी छोड़ के ना जाए। अल्लाह करे ऐसा होशो हवास कायम रहे। होशो हवास कायम नहीं तो फिर गुनाह भी नहीं है, ज़ाहिर है। जब इसी सूरत में नमाज पर कुदरत ही बेचारे को नहीं है, नमाज नहीं पढ़ पाया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं आज यौम तासीस के मौका पर मैं दावत इस्लामी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसकी बुनियाद 1981 में रखी गई थी। इन्होंने बहुत काम किया है, तदरीसी काम भी किया है, फलाही काम भी किया है, और उन्होंने इससे हटकर सैलाब में, ज़लज़ला में और इमदादी कामों में बेहद काबिशें हैं उनकी, और उन्होंने हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और दीनी खिदमत में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने मदनी चैनल के ज़रिए इस्लामी तालीमात की, वो भी उन्होंने उस पर मदनी चैनल ने कवरेज दी। मुझे फ़ख्र है कि मदनी चैनल उस वक्त उसका इजरा हुआ जब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। मैं एक मरतबा फिर यौम तासीस के मौका पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अलियास साहिब और उनकी टीम को। हम लोग दावत इस्लामी के मरकज़ पे आए हैं। जैसे कि तमाम उम्मत मुसलमान को पता है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना है, और 12 रबीउल अव्वल का महीना ख़ास तौर पे तमाम उम्मत मुसलमान बड़े जश्न व खरोश से मनाते हैं। पर इस दफ़ा 1500वां
ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے 12 ربیع الاول کا دن جشن کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ بنایا جائے۔ دعوت اسلامی کا 44واں یوم تاسیس ہے، تو اس کے لیے بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی والوں کا ایک بڑا رول ہے پاکستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ دعوت اسلامی اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوجوانوں کی زندگیاں بدل دیں، والدین، اولیاء اکرام، علماء اکرام کی محبت نصیب ہوئی، اور دعوت اسلامی کو اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اس سلوگن کو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے حوالے سے مولانا حضرت الیاس عطار قادری صاحب کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے اور پنجاب بار کی طرف سے دعوت اسلامی کے کارکنان کو، دعوت اسلامی کے قائدین کو اور جناب محترم الیاس قادری صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے 44 سال اس دعوت کے مکمل ہو کے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور آپ کی خدمات اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے قابل قدر ہیں۔ کبھی بھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، میڈیکل میں آپ کی خدمات ہیں، حتیٰ کہ جو بے روزگار تھے آپ نے ان کو روزگار دیا۔ ہر مکتبہ زندگی میں آپ نے اپنے شعبہ حاجات کو قائم کیا ہوا ہے۔ وہ کل ملا کے ساری کی ساری انسانیت کی اور دین کی خدمت ہے۔ جناب مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی تمام مجلس شورا اور دعوت اسلامی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس تمام عرصہ میں پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ کرام، ہزاروں عالم دین، مدارس، جامعۃ المدینہ، مساجد کی تعمیر اور سیلاب زدگان کی مدد اور دنیا کے ہر شعبہ جات میں انہوں نے تمام عالم اسلام کی خدمت کی۔ دعوت اسلامی ایک اصلاح امت کا کام بڑے آسان طریقے سے کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ اب دعوت اسلامی فلاح امت کا کام بھی کر رہی ہے۔ تو جہاں بھی کہیں مشکل میں دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے جگہ بہ جگہ یہ شجرکاری کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو اصلاح بھی کر رہے ہیں اور قوم کی فلاح کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ تو اللہ کرے یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ میری طرف سے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو یوم دعوت اسلامی پر۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک کی نامور شخصیات بھی بعض اس میں شامل، سب نے دعوت اسلامی کو سراہا، خراج تحسین پیش کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، کبھی اس کے اجتماعات میں بھی آ جایا کریں، کبھی اس کے قافلوں میں سفر کر کے اس کو دیکھیں کہ یہ گلی گلی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر اور ملک بہ ملک جا کر یہ دین کی خدمت کس طرح کرتے ہیں، اور یہ ہمارے عاشقان رسول کس طرح قربانیاں دے کر یعنی کہ مسجدیں بھر رہے ہیں نمازیوں سے اور سنت کی خدمت کر رہے ہیں، اور کس طرح پھر یہ فلاحی کام میں تو جو سمندر آج کل دریا لہرا رہے ہیں پانیوں میں، وہاں جا جا کر کشتیاں چلا چلا کر کس طرح آقا کے دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ FGRF جو شعبہ ہے، تو الحمدللہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ مشاہدہ کرنا یہ جو ہے نا خبر سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دیکھنا سنا ہے آپ نے، دیکھیں آ کر اس کو انشاءاللہ اور آپ کا جذبہ بڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ گلی محلے کے اندر جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں، تخلیقی کام ہوتے ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ تو صرف اس کو دی جاتی ہے جو شرائط پائے جائیں اس میں مسلمان میں، تو جو حقدار ہو صرف اس کو مالک بنایا جاتا ہے زکوٰۃ میں۔ باقی کسی بھی کام میں زکوٰۃ یوں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا اب ہاسپٹل کو آپ نے زکوٰۃ دی، اب ہاسپٹل والوں نے کسی حقدار کو روم دے دیا، اس کا آپریشن کیا، اس کو انجیکشن لگایا، اس کو دوائیں پلائیں،
और इन सब में ज़कात इस्तेमाल की हॉस्पिटल वालों ने, ज़कात नहीं होगी जब तक उस मरीज को, जबकि वो हकदार, उसको मालिक ना बना दे। अब उसको मालिक बना दिया, अब वो भले आपको उसमें किराए में पेमेंट करता है, इंजेक्शन, दवा, जो भी है, डॉक्टर की फीस उसमें से वो अदा करता हो, वो सही है। तो इसलिए मतलब ज़कात के अपने मद्दात हैं, तो ये इसी में इस्तेमाल होती है, अपने मद में, उसके अपने जो भी मजमून है उसका जो तय है कि ये बस हकदार को दी जाएगी ज़कात और किसी को नहीं, वरना नहीं होगी ज़कात। तो अब जैसे मस्जिद में या मदारिस में ज़कात दी जाती है या दीनी इदारों में ज़कात दी जाती है, तो एक्चुअली वो दीनी इदारे को नहीं देते, ये दीनी इदारे को इसका वकील करते, नुमाइंदा करते ज़कात, समझे। अब वो ज़कात को, या मतलब ये कि जिसमें गरीब अमीर दूसरे भी वो इस्तिफादा कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में ये इनको मतलब वो एक किसी भी फ़कीर शरई को वो मालिक बनाते हैं। जैसे हम लोग दावत इस्लामी के कामों में इसको इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद मदरसे भी तामीर करते हैं, तो शरई तौर पर जो हकदार है उसको करते हैं, उसका मालिक उसको देते हैं उसका कब्जा, फिर वो हमें डोनेट करता है, अतिया देता है दावत इस्लामी को। अब ये ज़कात न रही, ये अब इन कामों में इसको सर्फ किया जा सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सदका पेश करता तो आप कबूल न फरमाते, असहाबे सुफ़ा की तरफ लौटा देते कि ये हकदार थे, मतलब वो इल्म हासिल करते थे और कोई इनके पास आमदनियां नहीं थी। अब अगर उनमें से ये, अब सदका उनके कब्जे में चला गया, अब अगर उनमें से कोई हाजिर होकर सदका करता, हदिया, अब वो सदका ना रहा, कैफियत बदल गई, अब गिफ्ट करता सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसमें से इनको कबूल करना साबित है कि अब वो सदका ना रहा ना। इस तरह की ये हदीसों के मजमून में आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो यूं मतलब ये कि शरई हीले के और भी जवाज़ हैं, रिवायतें हैं, मतलब फ़िकी जुज़ियात हैं, बल्कि फ़ुक़हा किराम ने तो अपनी अपनी किताबों में, बाज़ किताबों में वो किताबुल हियल यानी पूरा बाप बांधे हीला करने के, तो ये हीले होते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि ज़कात जो है इस्तेमाल हो सकती है बाज़ कामों में, हर काम में फिर भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, हीले वाली भी। अब मैं बोलूँगा मैं खाता पीता आदमी हूँ, हीला करके मुझे दे दो ज़कात, बिल्डिंग बना लो, तो इसके लिए नहीं दी जाती। वो ये दीनी काम जो खास कर ये दीनी इदारों में इसकी ज़रूरत थी कि लोग साफ पैसे नहीं देते, मस्जिद बनाने में भी कहाँ साफ पैसे देते हैं, तो अब फिर वो यूं हीले के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब अगर कोई इसका मना करेगा ना, जैसे बाद लोगों को नहीं समझ में आता होगा, तो ठीक है फिर साफ पैसा दो, तुम्हारे साफ पैसे से मस्जिद मदरसे बनाएंगे हम, दो ना यार, देते भी नहीं हो तो हमारे पास कोई अलादीन का जादुई चिराग तो नहीं कि घिसेंगे तो मस्जिद खड़ी हो जाएगी, बगैर पैसों के तो नहीं हो सकेगा ना। तो ये मजबूरियां हैं और ये उलमा ने इसकी इजाजत दी हुई है कि इसके बगैर चारा नहीं है, दीन का काम वरना वो रुक जाएगा। साफ पैसा लोग नहीं देते, ज़कात नहीं देते तो साफ पैसा कहाँ से देंगे, ज़कात कहाँ देते हैं। अगर 100% लोग ज़कात दें और ज़कात हकदार तक पहुंचे तो कम से कम मुझे यूं ज़न्ने गालिब है कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो जाए। हाँ, इतने मालदार लोग हैं, में खरबोपति लोग हमारे पास हैं, नहीं देते ज़कात, अब वो कहाँ से देंगे। नफ्स जिसके पास 1 अरब रुपया है, एक जो अरब होता है ना ये 100 करोड़ का होता है, तो अब 1 अरब रुपया है तो हर साल समझो उस पर 2.5 करोड़ फर्ज होता है, जबकि वो जो भी शराइत पाए जाए तो 2.5 करोड़ ज़कात फर्ज होगी इस पर। 2.5 करोड़ वो कहाँ देगा यार। अल्लाह जिसको तौफीक दे वो देते हैं, इससे ज्यादा देते होंगे, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, दुनियादार आदमी है, अल्लाह और रसूल की खास उसको कोई पहचान भी नहीं है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, नाम मुसलमानों वाला है, अक्सरियत ऐसी ही है। इनको बिल्कुल, आपको भी वास्ते पढ़ते होंगे, हमको भी वास्ते पढ़ते हैं, बात करते हुए डर लगता है पता नहीं क्या क्या बोल देगा अभी, इसे जो बातें कर देते हैं कि वो आदमी सोच में पड़ जाएगा इसका हुक्म क्या होगा, समझे, मसला क्या होगा, ये क्या बोल दिया इसने। तो अब ये अरबोपति खरबोपति तो ये नहीं देते ज़कात, तो 1 अरब पर 2.5 करोड़, तो जिसके पास खरब रुपया है, खरब होते हैं 100 अरब के, तो 2.5 अरब रुपया
ये कहाँ से देगा हर साल यार, फिर बढ़ते जाते हैं ना। तो ये मैं आपको समझाने की अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वाकई दयानतदारी से ज़कात दी जाए और हकदार तक पहुंच भी जाए, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं जो च्याव कर जाते हैं बाजू का, समझे, पहुंच जाए तो शायद हमारे वतन अजीज से गुर्बत खत्म हो जाए। तो जिनको भी ज़कात क्या जो है ना, जिन पर ज़कात फर्ज होती है, ये नहीं देंगे तो पता है क्या होगा इनका, या अभी तो कुछ नहीं होगा, ये तो ये ऐश कर रहे हैं, पेट फुला के बैठे हुए हैं गाँव तकिए पे, लेकिन मरने के बाद इसमें जो भी होगा वो, यानी ये जो भी रकम है जिसकी ज़कात नहीं दी गई ना, तो उसको मतलब यानी कि पत्थर बनाए जाएंगे, इसके चादरें, और इसको मतलब खूब तपाया जाएगा और बदन बड़ा कर दिया जाएगा और तपाया जाएगा, और एक पर एक नहीं होगा, एक एक यानी जो भी सिक्के इनके जो रकमें है ना, ये सब इसको आग के अंगारे ये जलाएंगे। और इनको सांप, ये तो कुरान में है ना सांप का भी, कि वो सांप इनकी बाछें पकड़ के कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना। हदीस है, आयत है। तो अच्छा, सांप का तोक हार बना के डाला जाएगा, और हदीस पाक में किसको यूं बाछें पकड़ के, इसके ये बाछ इसको बोलते हैं, एक कोने ना हमारे मुंह के, इसको बाछ बोलते हैं, दो हुई बाछें। तो ये पकड़ के कहेगा कि मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। सारे वो मुसलमान जिन पर ज़कात फर्ज है 40%, 2.5% सॉरी 40वां हिस्सा, वो ज़कात अदा करने में बिल्कुल कोताही ना करें और हकदार को पहचाएं। पहला हकदार आपका रिश्तेदार है, जो मतलब हो हकदार ने पहला अफजल ये कि अपने रिश्तेदार को दें ये ज़कात, पड़ोसियों को दें, और मुसलमान हो मुसलमान, और कुरैशी हाशमी ना हो, कुरैशी नहीं हाशमी ना हो। सैयद साहिबान भी ये हाशमी है, अब्बासी ये भी हाशमी होते हैं, और जैदी अब्बासी तो हाशमी है। हाँ मतलब वो 5 या 4-5 कुछ हैं, यानी खाली सादात नहीं कि भाई सैयद को मना है, सैयद को तो मना है देना, हाशमी को भी देना मना है, ये आमतौर पर पता नहीं होता। तो ये मतलब इस तरह ज़कात पहुंचाएं। जब सबको बांट चुके ना अब ज़कातें, दावत इस्लामी भी ज़कात लेती है, अपने लिए नहीं, दीन के कामों के लिए। साथ में अब तो फलाही काम भी हो रहे हैं माशाअल्लाह, खिदमत भी हो रही है, और सारा साल ये जो FGRF हमारा शोबा है वो भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भले हमको ना दें, आप बस ज़कात अदा करें यार, हमको बिल्कुल ना दें, हमारे करीब भी ना गुजारें अपनी ज़कात, हमको नहीं चाहिए आपकी ज़कात। आप मेहरबानी करके अपनी आखिरत बनाएं और हकदारों तक पहुंचा, हकदार को पहुंचेंगे, हकदार पाँव पे खड़े हो जाएंगे यार। किसी को इतनी दें कि बेचारा वो अगर बेरोजगार है तो रोजगार पे लग जाए, तो काम का छोटा मोटा शुरू कर दे, और उसका खानदान आपको दुआएं देगा। वरना ये माल जो आपने संभाल के रखा ना, ये सांप बिच्छू से कम नहीं है, ये मरने के बाद ऐसा डसेगा कि आपको याद आएगा ये क्या हो गया, ये माल मेरा कहाँ गया, मेरा माल, ये रहा माल आपका, संभालो इनको। तो जो भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, भले लखपति है, ये मिसाल दे रहा हूँ, लखपति 1 लाख पर तो ज़कात भी फर्ज नहीं होगी। तो जो भी ज़कात जिस पर फर्ज है वो उसको अदा करनी है, नहीं हाँ अदा करनी है। जितने वर्षों की है, तौबा काफ़ी नहीं है इसके लिए, तौबा तो करे ताखीर जो बिला वजह की है, लेकिन इसको अदा तो करना ही पड़ेगा। गरीबों का हक आपको हजम नहीं हो सकेगा, देना है गरीबों को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कुरान मजीद में वो ये है कि सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, जो इन्होंने बुखल किया यानी ज़कात अदा नहीं की, तो उस माल को यानी जिसका बुखल किया है उसको तोक बनाया जाएगा इनके गले में। फिर वो बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि वो सांप होगा जो इनके गले में तोक बन जाएगा, और वो कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। बादशाह पकड़ का जिक्र वो हदीसों में है ना जी। तो माल और खजाना हूँ, ये वो सांप कहेगा माल जो उसका, ये कुरान में है। कुरान में ये है कि उसको तोक बना के डाल दिया जाएगा। तोक माने हार, गले का हार बना दिया जाएगा उसको जी, माल को। कितना वो जिल्लत की बात है, ये माल कुछ भी नहीं है यार, जो भी है मौला है।
मौला से बना लेंगे तो बेड़ा पार है, माल ही माल है। माल से बना कर रखेंगे और मौला को छोड़ देंगे तो बेकार है। अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत नसीब करे और माल की मोहब्बत से हमारी जान छूट जाए। इसने बड़े गुनाह करवा रखे हैं। तो हराम हलाल रिश्वत सूद सब में बंदा पड़ता चला जाता है। मालदार बनना है तो बड़ा मुश्किल है इन चीजों से, जिनका मैंने कहा रिश्वत सूद और ये वो, तब बहुत मुश्किल होता है। रात दिन माल की मोहब्बत में इसको कैसे बढ़े, तो इधर फंस गया तो उधर दाखिल हो गया, इधर आ गया तो निकालो, भाव कम हो गया तो बढ़ गया, तो मतलब टेंशन टेंशन टेंशन। नमाज में भी हिसाब किताब होता रहेगा, रकअतें भूलता रहेगा। तो मौला की मोहब्बत मिल जाए तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 180। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह। जो लोग बुख्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह पाक ने अपने फजल से उन्हें दिया, वो ये गुमान ना करें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। इस चीज का क़यामत के दिन उनके गले में तौक डाला जाएगा जिसके साथ बुख्ल किया। यहाँ मुराद बुख्ल से ज़कात ना देना, तो जिस माल की उसने ज़कात नहीं दी तो वो मतलब उसके गले में तोक डाला जाएगा। और एक दूसरी आयत में इरशाद होता है जी, अच्छा हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पर 2 चित्तियां होंगी। वो सांप उसके गले में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर उसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। फिर आगे वही आयत मुबारका जो अभी पढ़ी ना, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। ये जो वहां ज़बानी बयान किया गया था, इसके बजाय अभी जो मैंने अर्ज किया तो वो वहां एडजस्ट कर लीजिए इंशाअल्लाह, उसको एडिट कर दीजिए इंशाअल्लाह। स्कैम का वर्ड सुना है आपने? जी जी, कुछ लोगों ने सुना होगा। इसके मीनिंग होते हैं फरेब, धोखा, घोटाला। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी तरह फरेब और धोखाधड़ी
اور اسکیم کے طریقہ کار جدید سے جدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسکیم کا ٹاپک لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح کے اسکیم ہو رہے ہیں اور اس کا آخر حل کیا ہے. اور حل تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن جس کے ساتھ اسکیم ہوا اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللطیف بھائی. آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہوا؟ کیا سین ہے؟ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہوا اور وہ تو 50,000 گوا بیٹھے. اچھا، لٹ گئے؟ جی لٹ گئے. اچھا، اور آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ میرے ساتھ ہوا، مگر یہ کہ بچت ہو گئی، اللہ کا کرم ہوا، بچت ہو گئی. بچت کیسے ہوئی؟ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ وہ انہوں نے فیس بک آئی ڈی جو میرے دوست تھے ان کی ہیک کر دی تھی. پھر جو نا انہوں نے پروفائل پہ ان کی پکچر بھی رکھ دی تھی. میں سمجھا کہ وہی ہے. انہوں نے میسج کیا میسنجر پہ، واٹس ایپ لیا میرا. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو کچھ پیسے سینڈ کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہیلو ہائی بھی ہوئی. انہوں نے پھر اس کے بعد جو نا CNIC نمبر وغیرہ میرے سے لیا. تو اس کے بعد جو انہوں نے پیسے سینڈ کیے تقریباً 12 لاکھ اور 6,000 سم تھنگ. انہوں نے کس کو؟ آپ کو سینڈ؟ جی رسید بھی مجھے جیسے ٹرانزیکشن کی رسید ہوتی ہے سیم، میرا نمبر، ٹائمنگ، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا 24 گھنٹے کے بعد جو نا آپ وہ ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ ویزا میرا جو نا ختم ہو رہا ہے، اس کو آگے جو نا وہ اپ ڈیٹ کا لفظ انہوں نے بولا. ادھر بھی مجھے کلک ہوا. ویزا تو ایکسٹینڈ ہوتا ہے نا؟ جی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا. تو یہ الفاظ جو نا مجھے لگے کہ یار واقعی. اچھا، یہاں سے آپ کو تھوڑا سا لگا کہ سم تھنگ از فشی فشی، کوئی گڑبڑ ہے. پھر بھی مجھے جو نا محسوس نہیں ہونے دیا اس نے. اس طرح انہوں نے ایک طرح سے دماغ میں جو نا جیسے وہ معاف کر دیا. جی. لیکن اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو کوئی میسج آتا ہے نا، کوئی مطلب بالکل جیسے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں نا دماغ کے ساتھ، تو بندہ سوچتا نہیں ہے اس بارے میں. بالکل. آپ جیسے آپ میرے دوست ہیں تو اگر آپ باہر جاتے ہیں تو وہ ایز اے شہزاد بھائی بن کے جو نا آپ بات کر رہے ہوں گے تو میں مطلب خیال بھی نہیں کروں گا کہ یہ اس طرح میرے ساتھ اسکیم کر سکتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے اس طرح پیسے مجھے سینڈ کیے. پھر بولا کہ آپ کو کال آئے گی. کال آئی بینک کے تھرو، PT سیل نمبر تھا. PT سیل نمبر سے آئی. پھر انہوں نے کہا کہ فلاں ایجنٹ ہے اسلام آباد میں، ان سے بات کریں. میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا آج لاسٹ ڈیٹ ہے. پھر میں نے احسن کو بتایا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا چلو آپ ایسے کریں 20,000 سے 30,000 جو آپ ان کو سینڈ کر دیں. جتنے میں نے آپ کو سینڈ کیے اس میں سے کچھ لے لینا بھلے زیادہ. کتنی رقم مانگی تھی؟ انہوں نے 5,70,000 بولی تھی. اور پھر آگے ہزاروں پہ، پہلے لاکھوں پہ. مطلب باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. جی یہ تو یہ حساب ہو گیا. جی. اچھا، پھر مجھے شک ہوا. پھر میں دوسرے دوست کے پاس گیا جو ہمارے دوست تھے. ان سے نمبر لیا تو نمبر وہ الگ تھا اور میرے پاس جو تھا نمبر وہ الگ تھا. پھر میں سمجھ گیا. 5 لاکھ سے 20,000 پہ آئے تو آپ کو تھوڑا سا بے نا ڈاؤٹ ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کوئی گھوٹالا ہو رہا ہے، اسکیم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میں نے ان کو بولا کہ یار 24 گھنٹے کے بعد جو نا پیسے آئیں گے، 12 لاکھ آئیں گے اور کچھ ہزار. میں آپ کو 5 لاکھ تو کیا 6 لاکھ سینڈ کر دوں گا، مگر یہ کہ 24 گھنٹے کے بعد آئیں گے. اچھا. تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بندے کو پتا چل گیا. فوراً بلاک کر دیا انہوں نے. جو وہ دوست بنا تو انہوں نے بھی بلاک کر دیا. رشتہ دار کے ساتھ رشتہ دار ہمارے پنجاب میں رشتہ دار ہیں. تو یعنی ان کو کال آئی، انون نمبر سے آئی. تو انہوں نے کہا کہ کون؟ کہہ رہے مجھے نہیں پہچانتے آپ. انہوں نے کہا کون؟ فلاں عبداللطیف، شہزاد، اس طرح نام لیے انہوں نے 3-4. پھر انہوں نے جو ہمارے رشتہ دار تھے ان کا نام لیا. تو وہ پوری انفارمیشن اس کے پاس تھی اس بندے کی. وہ باہر رہتے ہیں. 3-4 نام لینے کے بعد ایک نام بولا کہ یہ نام کنفرم کر دیا. نام کنفرم کیا اور اس کو ان کے پاس انفارمیشن تھی بندے کی کہ وہ باہر ہے. اچھا. تو انہوں نے بولا کہ ویزے کا مسئلہ ہے، مجھے 50,000 چاہیے. تو انہوں نے کہا چلو میں کرتا ہوں کہیں سے. صحیح، آواز بھی تو پہچانتا ہے نا. اگر میرے رشتہ دار ہیں، آپ مجھے کال کرو گے تو میں آپ کی آواز تو پہچانوں گا نا کہ عبداللطیف بھائی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. پورا آپ کو جو نا آپ کے دماغ سے کھیلیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں یا کوئی اور ہے. اچھا جی. تو پھر انہوں نے کسی سے لے کے 40,000 کے قریب یعنی 50,000 ملا کے انہوں نے میرے بڑے بھائی کو دیے، شفیق بھائی کو. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کن کو سینڈ کرنے. انہوں نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے بندے نے بولا تھا کسی کو نہیں بتانا. اچھا. نہیں، 10,000 اپنے پاس تھے، ان کے 40,000 قرض لیا اور پھر وہ ملا کے انہوں نے 50,000 شفیق بھائی کو دیے. انہوں نے پھر وہ منی ٹرانسفر کے جو طریقے وہاں یعنی وہ گئے اور یعنی سینڈ کر دیے انہوں نے. اچھا، آن لائن سینڈ کر دیے پیسے.
उन्होंने सेंड किए, तो जैसे उन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल की कि भाई हाँ आपके पास आ गए, तो नंबर बिल्कुल ब्लॉक चले लुट गए। अच्छा, फिर पछतावे के सिवा तो कुछ भी नहीं बचा। सही जी सर। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मतलब स्कैम एक आपके साथ होते होते रह गया और एक आपके रिश्तेदार के साथ हुआ और वो 50,000 गवा बैठे। अब इसका सद्देबाब तो होना चाहिए। शेख, स्कैम की कहानी आपने सुनी, किस तरह लोग फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, और चाहे इसमें भोले भाले लोग हों या होशियार लोग हों, सभी इसका शिकार हो रहे हैं। अब इनको किस तरह बचाएं, स्कैम से किस तरह लोग बचें, इसके बारे में प्लीज बताइए। आखिर इसका हल क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बाद में वाकई यानी कि बान भूल जाता है और चक्कर में आ जाता है। ये स्कैम या ये धोखा, फ्रॉड, ये कोई नया नहीं है। जब ये चीजें नहीं थी ना, तो मेरे पास भी तरह तरह के स्कैम वाले आते हैं, धोखा देने के लिए वास्ते पड़े हैं मेरे, समझे। और कोई अच्छा ख्वाब सुनाकर बाजों का स्कैम करने की कोशिश है की। अच्छा, कोई बोलेगा मेरे पास किराया नहीं है, किराया दे दो, खाया नहीं है, खाना खिला दो। इस तरह के ये अब भी होते होंगे। अब सैलाब ज़दगान मिलेंगे आपको कि मैं सैलाब ज़दा हूँ, मेरा ये बह गया, मेरी भैंसें बह गई, मैं तो ज़मींदार था, मेरी ज़मीन डूब चुकी है, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा होशियार रहिएगा, समझे, कि सैलाब से तैरता हुआ या अब तक कराची जैसे मिसाल के तरफ पहुंच गया, ये कैसे आया। फिर ये कि बड़ी यानी कि फसाद और बलागत के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो सैलाब ज़दा ऐसा बोल नहीं सकेगा। उसके अल्फाज बाद में होंगे, आंसू पहले होंगे। खैर, तो इस तरह मतलब ये है पुराना। एक बार ये 20,000 और इस पे आ गया, तो मैं अपना याद कर रहा था वाकया। तो वो केस तो खैर जो भी बताया उसने, वो बताया कि जिसको हम लोगों की मतलब यानी कि ना दुखती रख पे उसने हाथ रखा था। बोलते अब खैर बोलते बोलते बोला अब मैं लाहौर से आया हुआ हूँ। बोला लाहौर से आया हूँ फुला केस की पैरवी करने के लिए, जाने का किराया नहीं है, आप दे दें। मैं तो अंदाजा हो गया था मुझे। इस तरह कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मुझे ठग कर ले गया, और ले गया तो याद नहीं पड़ता। लेकिन तो खैर तो मैंने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई आखिरकार आप यकीन मैंने बोला अच्छा 100 रुपए दे दो, तो तब तो फाइनल हो गया। क्या 100 रुपए में तो बस भी नहीं पहुंचाई एयर स्टेशन तक, तो रेल में कैसे बैठेगा। खैर ये अल्फाज नहीं बोले। एक बात बोलता हूँ, तो ये इस तरह बोल भागते चोर की लंगोटी से ये लोग करते हैं इस तरह। तो ये बेवकूफ होते होंगे क्या जो इस तरह करते होंगे कि यार फिर तो कोई कौन देगा यार, यूँ थोड़ा सा मांगेंगे तो हम। तो इस तरह हमारा लेकिन अब चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये यूं भी कर रहे हैं। तो ये जो मैंने जो अर्ज किया वो भी बोलेंगे। एक बार हैदराबाद से आया हूं मैं, यूके में काम करता हूं वगैरह वगैरह, और बस ये है तो वो है तो मसला हो गया है, जैसे वीजे का ये वो, समझे। तो मैंने कहा पासपोर्ट दिखाओ, तो पासपोर्ट तो घर पे है, तो मैं ले आओ। उधर कुछ रकम मांग रहा था, अब तक तो नहीं लाया, पता नहीं कब लाएगा। 1 टका भी नहीं दे, पानी भी नहीं पिलाया मैंने उसको। तो लेना किसी ने बोला मेरे कैंसर है, इलाज बड़ा, वो था भी दुबला पतला, क्या बड़ा रोनी सूरत बनाकर श्यानपति से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा खोल के तो दिखाओ ये है क्या। पट्टी नहीं खोली उसने, तो मैंने उसका टका भी नहीं दिया। कैसे दूं यार। तो ये तरह तरह के फ्रॉड करते हैं। तभी पट्टियां बांधेंगे, लंगड़ा के चलेंगे, हाथ टेढ़े करके खड़े होते हैं। तो ये माफिया है पूरी, समझे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। तो अब ये कि इनसे बचने के लिए तो जो मैंने अपने जो अंदाज दिखाए, तो वो तो अब वो मीडिया पर तो हो जाता है कि इसकी पहचान उसकी पहचान जैसे इसने निकाली ना, वह किसी को टक्का देवा ही नहीं।
इस तरह आदमी फ्रॉड का शिकार हो जाता है और मतलब वो रोएंगे, आर्टिस्ट होते हैं पूरे, रोएंगे, रोनी आवाज निकालेंगे, वही ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार। तो अब हमको भी ये प्रॉब्लम तो मुझे भी इस तरह का है कि मुझे भी केस तो करते हूँ तो ताज्जुब नहीं है। मतलब सेल्फियां बनाते ना तो ये अब हाथ रखवाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं स्टाइल। अब मैं तो कर क्या करूं, या भी एयरपोर्ट वगैरह आना जाना जब होता है तो वहां फंसता हूं मैं। तो ये कोई भरोसा नहीं, कोई किसी को दिखा कर यूं, तो अब तो खैर फेक भी बना लेते होंगे तो AI ने तो जो भी किया है। तो ये भी चीजें होती हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, उसका भाई हूँ, तो मेरा यूं है, तो कजीन है, तो यूं करके भी करते होंगे दोबारा लेकर। कम से कम मेरी निस्बत कोई भी बताए ना कि मैं इसका भाई हूं या फुला हूं, तो चक्कर में आना नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह हमको बचाए, बस वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बचना तो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा स्टाइल करते हैं कि आदमी पिघल जाए। एक बार हम चंदा ले रहे थे, दावत इस्लामी का दौर आ गया था या नहीं ये भी याद नहीं है मुझे। तो किसी ने अगर रूम करके, हम ऑफिस में बैठे हुए थे इस्लामी भाई की जो हमको ले जाएंगे चंदा करवाने के लिए, ये अपने दावत इस्लामी, ये पहले भी अंजुमन तो चला था, मदरसा वगैरह चलाते थे हम। तो मेरा दोस्त बहुत पढ़ा, वो लिखा था, इंजीनियर था, समझदार भी बहुत था। उसने मेरे को कहा कि इलियास ये तो सच्चो लगे, तो ये तो सच्चा लगता है। तो था वो जवान लड़का, तो मैंने कहा मेहनत मजदूरी कर, कमा के खा। वैसे एक्शन में देखा ना, उसके हंसी निकल गई, चला गया। वो इंजीनियर साहब मुझे देखते रह गए, भगा दिया इसको। तो ये स्टाइल ऐसे करते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मौलानाओं को लोग बेवकूफ समझते हैं, बाज लोग ये मुंडाना फंसा जाते हैं, मौलाना बच के निकल जाते हैं। दिखाना शुरू कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, यौम दावत इस्लामी के मौका पर आलमी मुशावरत और इस्लामी बहनों की तरफ से अमीर अहले सुन्नत के लिए तोहफा आया है, जो अमूमन आता रहता है। यौम दावत इस्लामी 2 सितंबर, और इसी तरह शुक्रिया अत्तार का, ये टाइटल पेज पर इन्होंने इस्लामी बहनों की तरफ से लिखा हुआ है। 44 ईयर्स ये भी लिखा हुआ है। इसी तरह शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, तरक्की के सफ़र के 44 साल मुबारक। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को आलमी मुशावरत की जानिब से 1500वीं जश्न विलादत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दावत इस्लामी की 44वीं सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह जो है वो दुआओं के लिए भी कहा गया है। और 27,59,07,772 दुरूद पाक अमीर अहले सुन्नत की मिल्क की गई है। और रोज़ाना 2 घंटे काम करने वाली इस्लामी बहनों की भी नियतें हैं। ओवरसीज़ में कई ममालिक की इस्लामी बहनों के हवाले से भी जो है वो नियतों का आया हुआ है इसमें। शुक्रिया दावत इस्लामी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ये माशाअल्लाह मुझे अनगिनत दुरूद शरीफ, कितना बड़ा फिगर था, मेरी मिल्क की है। इसमें मेरे को ये समझने को मिला कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो मैं जो दावत इस्लामी का काम अब तक करते रहे 44 साल तक, मैं बारगाह रिसालत में नजर करके उन सबको इसका सवाब पेश करता हूँ, सारी उम्मत को पेश करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शुक्रिया तार का, 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 शुक्रिया तार का। जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे अत्तार, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जारी
ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے شکریہ عطار کا 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 شکریہ عطار فیضان دعوت اسلامی مظلوم کی حمایت کمزور کا سہارا امداد سب کی کرنا ہر سو ہے مشن ہمارا خدمت کا پیارا جذبہ خدمت کا پیارا جذبہ خدمت کا پیارا جذبہ عطار نے دیا ہے پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا منجو دل منج جان عطار منجو دل منج جان مجھ پیر تھے قربان میرا دل میری جان عطار پر قربان آقا سے عشق و الفت اصحاب سے محبت آقا سے عشق و الفت اصحاب سے محبت ہم سب کو اہل بیت اکرم کی بخشی چاہت مسلک میرے رضا کا مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا آج بھی انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں انشاءاللہ وہ نیاز باکس بھی پیش کیے جائیں گے جو خواہش مند اسلامی بھائی ہیں تو وہ اس مہینے میں ربیع الاول شریف میں کسی کو میری طرف سے تحفہ نہ ملا ہو وہ اس میں حصہ لے سکیں گے اور مخصوص اس کی شرائط ہیں کہ یا تو وہ مدنی ہیں یا درس نظامی سے مشرف ہیں یا 12 ماہ کا سفر کیا ہوا ہے یا امامت کراتے ہوئے یا مؤذنی کی خدمت دیتے ہوئے کم از کم 15 ماہ ہو چکے ہوں یا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بلڈ کیمپ جو لگتے ہیں ان میں کم از کم 2 بار بلڈ دے چکے ہوں یا ایک بار دیا اور دوسری بار بھی دینے کی نیت ہے جنہوں نے کبھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہو اور اس سال بھی نیت ہو ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ سے اب تک روزانہ کم از کم 1500 درود پاک پڑھے ہوں جنہوں نے کم از کم 15 ماہ سے زلفیں رکھی ہوں کم از کم 3 سال سے تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام اور جنہوں نے کم از کم یہ ربیع الاول کے چاند سے لے کر اب تک روزانہ کم سے کم 3 اذانوں
का जवाब दिया हो और उसमें अंगूठे भी चूमे हों, वो भी किस्मत आजमाएं QR कोड के जरिए। तो ये भी मजीद तफसील बताएंगे आपको क्या करना है। जी, अभी इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे दारुस सुन्ना पर आप तशरीफ़ ले जाइएगा, तो वहाँ पर नियाज बॉक्स की स्टैंडी मौजूद होगी, QR कोड उसमें मौजूद होगा, आप स्कैन कीजिएगा तो फॉर्म ज़ाहिर होगा। तो जिन मदनी फूलों पर आपका अमल हो तो क्लिक करके आप सबमिट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ज़्यादा तादाद होने की सूरत में जो है कुरानदाजी भी की जाएगी और जिनके नाम आएंगे खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में उनके नाम भी पुकारे जाएंगे। आपके वहाँ मौजूद होने की सूरत में आपको नियाज बॉक्स भी दिया जाएगा। सहरी करने वाले इस्लामी भाई भी टोकन वहाँ से मदनी मुज़ाकरे के बाद हासिल कर सकते हैं। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा, करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और 3 बजे तहज्जुद की जमात होगी, दुआए तहज्जुद भी होगी और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालत कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जागते हुए दुनिया में अल्लाह पाक का दीदार किसी को नहीं हो सकता सिवाय एक शख्सियत के, बताइए वो कौन है। सवाल नंबर 2, दुरूद पाक पढ़ते हुए दिल जमाई नसीब हो, इसका क्या तरीका है। सवाल नंबर 3, मुसलमान दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहता है, ये बताइए कि हकीकत में कामयाब होने या ना होने का पता कब चलता है। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 3,23,447, 323,447। इस्लामी बहनों की तादाद 1,07,931, 107,931। टोटल तादाद 4,31,378, 431,378। रबीउल अव्वल 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की नियत है। इस्लामी भाइयों की तादाद 17,183, 70,183। इस्लामी बहनों की तादाद 31,819, 31,819। टोटल तादाद 1,02,002, 102,002। 1 सितंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ज्यादातर किस अंदाज में बैठते थे। जवाब, दोजानो। सवाल नंबर 2, मदीने पाक में किस बुजुर्ग के यहाँ बिला नागा रोजाना महफिल मिलाद होती थी। जवाब, अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। सवाल नंबर 3, हर इबादत में अंदेशा होता है कि वो कबूल हो या ना हो, लेकिन ऐसी कौन सी इबादत है जो हमेशा कबूल ही कबूल है। जवाब, दुरूद पाक। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: अब्दुल रशीद अत्तारी कराची, माजिद सईद मुल्तान, मोहम्मद अलीम खैरपुर मीरस, बिनते गुलाम मुज्तबा अत्तारी धन्नोट, मोहम्मद मुनीर सईद अत्तारी बहावलपुर, अमीर मोहम्मद अत्तारी कनकोट, सैयद एजाज अली अत्तारी चौहड़ जमाली सिंध। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम माजिद सईद मुल्तान, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अभी हमने नफिल रोज़ा रखने वालों की कारकर्दगी सुनी। आइए इस हवाले से नफिल रोज़ा रखने के हवाले से प्यारा अका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनते हैं। प्यारा अका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने एक दिन नफिल रोज़ा रखा और ज़मीन भर सोना उसे दिया जाए, जब भी उसका सवाब पूरा ना होगा उसका सवाब तो क़यामत ही के दिन मिलेगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप भी नफिल रोज़ा रख रहे हैं और नफिल रोज़ा रखना भी चाहिए, अमीर अहले सुन्नत ने भरपूर तरगीब भी इरशाद फरमाई और हमें भरपूर इसकी कारकर्दगी भी मौसूल हो रही है। अगर आप भी नफिल रोज़ा रख रहे हैं तो इस्लाह अमाल का आपको नंबर दिखाया जाएगा, उस पर अपनी कारकर्दगी भेज दें। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी कारकर्दगी को मदनी मुज़ाकरे में बयान किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से इसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा
جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے۔ والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین، مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنا خوف عطا فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، پریشانیاں دور فرما، غم دور فرما، مشکلات آسان فرما، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین جو گھروں کے جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں، آپس میں محبتیں عطا فرما، الفتیں عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ کر دے۔ مولا کریم دین و دنیا کی برکتوں اور بھلائیوں سے ہمیں نواز دے۔ یوم دعوت اسلامی ہے، تو نے دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، مولا اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم ہر دم وابستہ رہیں، اور اس ماحول سے وابستہ رہ کر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں، سنتوں کا پرچار کرتے رہیں، علم دین سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ مولا کریم جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دینی خدمات کرتے کر رہے ہیں، سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب کریم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مبلغین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گزر گئے، اللہ انہیں بے حساب بخش دے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ان کا سایہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مولا کریم ہم پر دراز فرما۔ دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما، خوب عروج عطا فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین ہم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا۔ تو بس رہنا سدا راضی اللہ، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تا بے ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر اللہ، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں
غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے. ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. عرش علا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش علا پہ رب نے بلایا، عرش علا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ. آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول علمی مجلس لگتی ہے مرحبا مرشیدی اتار سے ہم نے یہ جانا ہے مرشیدی اتار سے ہم نے یہ جانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے سردار دو جہان کی آمد آمد ہے فراغ فرش زندگی چراغ چرخ بندگی نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا ترانہ ہے سگر میرا ترانہ ہے سگر میرا وظیفہ شبی نبی 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 بہار آئی دفعتاً سجی زمیں کی انجمن پون چلی سنن سنن کلی کلی چمن چمن صبا پکارتی چلی صبا پکارتی چلی نبی 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 مرحبا حبیب کی آمد مرحبا طبیب کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا جہاں کی آمد مرحبا 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 آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے مرحبا آمد کے نعروں کا دیکھو کوچا کوچا شور ہے آمد کے نعروں کا دیکھو کوچا کوچا شور ہے اب دنیا سے ختم ہوا شیطان کا ظلم و جور ہے اب دنیا سے ختم ہوا شیطان کا ظلم و جور ہے شیطان کا ظلم و جور ہے مرحبا فانی اٹھو تم بھی کہو محفل کو سجانا ہے فانی اٹھو تم بھی کہو محفل کو سجانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چہکے عہد بہار آیا صبح شب ولادت دل جگمگا لگے گئے قسمت چمک اٹھی گئے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت شوکت کا دبدبہ ہے ہیبت کا زلزلہ ہے شق ہے مکان کسرا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا یاسی کی